7th day of St. Jerome Novena, Mass Intention, Soul of Leopold Sequeira by Matilda Sequeira, Soul of Joseph, Cristalina and Alex by Matilda Sequeira, Thanksgiving to St. Jerome by Edward Fernandez, for the good health of family members by Vanessa Rahul Teles, Thanksgiving to Jesus and Mother Mary on the occasion of birthday of Benson Totten by Tony Totten and family. Thanksgiving to St. Jerome by Lyncia Clive Barrow. Thanksgiving to St. Jerome by Moses Toperi and family. For the blessing and success in business by one person. Thanksgiving to St. Jerome by Krupa Raj Board. Thanksgiving to St. Jerome by Krupa Mata Board. Thanksgiving to St. Jerome by Krupa Deep Board. Thanksgiving to St. Jerome by Charlie De Silva. For the soul of parents by Vincent De Souza. Thanksgiving to St. Jerome by Pierre Rodriguez and family. For the good health by Delphina De Souza. Thanksgiving to St. Jerome by Sienna and Senner. For the good health and protection of family members by Doreen Carlos. For the good health of Corina Fernandez by Valencia Fernandez. Soul of Shamra Movite by Maxi Dias. Thanksgiving to Our Lady of Elenkini and St. Jerome by Jacinta Linus Rodriguez. Soul of Joaquim Gregory Pereira by Elizabeth J. Pereira. Soul of Harold Rodriguez by Elizabeth J. Pereira. Departed soul of Pereira and Vast family by Elizabeth J. Pereira. Thanksgiving to St. Jerome by Elizabeth J. Pereira. Thanksgiving to St. Jerome by Velankani and Matthias. Thanksgiving to St. Jerome by Navadanya Board. Soul of Faisal Boteria by Sangeeta Boteria. Thanksgiving to St. Jerome by Francis De Souza. Departed soul of Pauline Dumin De Souza and family by Francis De Souza. Soul of Michael and Sabina De Souza by Stanley and Sharon. Soul of Lawrence and Henry De Souza by Stanley and Sharon. Soul of Raphael and Carmen De Costa by Stanley and Sharon. Soul of Robert and Mershin De Costa by Stanley and Sharon. Departed soul of De Souza and De Costa family by Stanley and Sharon. Soul of Rosie Bastia De Souza by De Souza family. Soul of Leo Ambrose by Rani. Thanksgiving to St. Jerome and Our Lady of Velankini for the successful First Holy Communion program by Monica Simon Rodriguez.
परमेश्वराचे प्रेम आणि पवित्र आत्म्याचा सहवास तुम्हाला लाभो. ख्रिस्ताने जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधूंनी भगिनींनो, परमेश्वराने आजचा दिवस आपणा सर्वांना दिला, त्याबद्दल परमेश्वराला धन्यवाद देऊया, त्याचे आभार मानूया. दिवस सरला आहे आणि रात्रीला सुरुवात झाली आहे आणि ज्या वेळेला रात्र येते त्यावेळेला अनेकदा अशुद्ध आत्मे सगळीकडे फिरत असतात आणि व्यक्तीचा ताबा घेत असतात. त्या सैतानाच्या तावडीतून परमेश्वराने आपली मुक्तता करावी आणि आपल्याला या पवित्र मिस्साद्वारे अधिक पवित्र करावं, म्हणून आजच्या नोवेनामध्ये आणि पवित्र मिस्सामध्ये आपण विशेष प्रार्थना करूया. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आता मी कन्फेशनला बसलेलो असताना मला एका ठिकाणाहून फोन आला. एक 18 ते 19 वर्षाचा तरुण मुलगा काहीतरी झालं म्हणून आत्महत्येसाठी गेलेला आहे. तो परत यावा. सगळं कुटुंब मोठ्या मोठ्याने आकांत करत आहे, रडत आहे, हे मला फोनवरती ऐकायला आलं. आणि हा परत यावा म्हणून देखील आपण संत जरोमच्या चरणाशी प्रार्थना करूया. त्याचप्रमाणे आजच्या पवित्र मिस्सावळीमध्ये योग्य रीतीने सहभागी होण्यासाठी आपण आपल्या मनाची तयारी करूया. सर्व शक्तिमान परमेश्वराबरोबर सर्व समर्थ परमेश्वर आम्हाला दया करून आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेवो. हे प्रभू, तुझ्या लोकांच्या प्रार्थना ऐकून घे. तुझ्या पुत्राच्या मानवी जन्माच्या उत्सवाची आम्ही मोठ्या उत्सुकतेने वाट पाहत आहोत. त्याच्या वैभवशाली आगमनाने आमचे जीवन उजळो व शाश्वत जीवनाचे वरदान आम्हाला त्याच्याकडून प्राप्त हो, ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. गीतरत्न या पुस्तकातून घेतलेले वाचन. पहा, माझा वल्लभ डोंगरावरून उड्या टाकत येत आहे. हा माझा वल्लभाचा शब्द. पहा, तो डोंगरावरून उड्या टाकी टेकड्यावर तोडत येत आहे. माझा वल्लभ हरिणासारखा, मृगीच्या पाठासारखा आहे. पहा, तो आमच्या भिंतीमागे उभा आहे. तो खिडकीतून डोकावत आहे. तो झरोक्यातून पाहत आहे. माझा वल्लभ मला म्हणाला, माझे प्रिय, माझे सुंदरी, उठ, चल,
पहा, हिवाळा गेला आहे, पाऊस संपून गेला आहे, पृथ्वीवर फुले दिसू लागली आहे, पक्षी गाऊ लागण्याचा समय आला आहे. आमच्या प्रांतात होल्याचा शब्द ऐकू येत आहे. अंजिराची हिरवी फळे लाल होऊ लागली आहे. द्राक्षवेलीला फुलवारा येऊन सुगंध सुटला आहे. माझे प्रिय, माझे सुंदरे, उठ, चल, ये. अगे माझे कपोते, खडकाच्या कपारी, खडकाच्या आडोशाला राहणारे, मला तुझे मुख पाहू दे. तुझा शब्द मला ऐकू दे, कारण तुझा कंठ मधुर आहे, तुझे मुख रम्य आहे. हा प्रभूचा शब्द आहे. घेतलेले वाचन
यहुदातील एका गावाला त्वरेने गेली आणि जखऱ्याच्या घरी जाऊन तिने अलिशिबेला अभिवादन केले. अलिशिबेने मरियेचे अभिवादन ऐकताच तिच्या उदरातील बालकाने हालचाल केली व अलिशिबा पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाली आणि ती उच्च स्वर काढून मोठ्याने म्हणाली, स्त्रियांमध्ये तू धन्य आणि तुझ्या पोटचे फळ धन्य. माझ्या प्रभूच्या मातेने माझ्याकडे यावे हा मान मला पटून. पहा, तुझ्या अभिवादनाची वाणी माझ्या कानी पडताच माझ्या उदरातील बालकाने उल्हासाने हालचाल केली. जिने विश्वास ठेवला ती धन्य, कारण प्रभूने तिला सांगितलेल्या गोष्टीची पूर्णता होईल. प्रभूचे हे शुभ वर्तमान. स्त्रियांमध्ये तू धन्य आणि तुझ्या पोटचे फळ धन्य. माझ्या प्रभूच्या मातेने माझ्याकडे यावे हा मान मला पटून. शब्द आहे आजच्या पवित्र शुभवर्तमानातील संत लूकचे. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, अलिशिबा ज्या डोंगरावरती राहत होती ते ठिकाण पवित्र मरियेच्या घरापासून खूप दूर आहे. पवित्र मरियेच्या घरापासून आमची बस निघाली तर तेथे पोचता पोचता अलिशिबेच्या घरी पोचता पोचता संपूर्ण दिवस गेला. ह्याचा अर्थ दोन्ही घरामध्ये किती अंतर असेल याचा तुम्ही विचार करा. हे अंतर एक दिवसाचं नव्हतं, तर हे अंतर कदाचित महिनोमहिने पवित्र मरियेला चालावं लागलं असेल. आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असताना जी परिस्थिती आजच्या शुभवर्तमानामध्ये सांगितलेली आहे तीच परिस्थिती आजही तेथे आपल्याला आढळते. रस्ता एकदम डांबरीकरण केलेला सुंदर असा रस्ता आहे. कुठेही खाचखळगा नाही, कुठेही तुम्हाला कचरा सापडणार नाही. परंतु माझ्या प्रिय बंधूंना आणि भगिनींनो, दोन्ही बाजूला रस्त्याच्या आपल्याला काय पाहायला मिळतं तर उंच उंच डोंगर ज्याच्यावरती दगड आहे, काही ठिकाणी पाणवठा आहे, थोडंसं एक लहानसं तळं किंवा लहानशी नदी, त्या ठिकाणी हिरवी झाडं आपल्याला दिसून येतात. त्याचप्रमाणे अनेक खजरीची झाडं आपल्याला तिकडे दिसून येतात. आणि एवढंच नव्हे तर काही लोक तिथे शेती करतात, ती शेतीही आपल्याला दिसून येते. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, दुसरं महत्त्वाची गोष्ट मी काय पाहिली तर अशा उघड्या माळरानावरती किंवा तिथे जवळपास पाणवठा आहे, पाणी आहे, तिथे काही लोक आपल्या मेंढरांचे कळप घेऊन तिकडे तंबू ठोकतात आणि तिथे चुली लावतात, जेवण बिवण करतात आणि मग पहाटे उठतात, तो तंबू काढतात आणि सगळ्या गोष्टी गाढवावरती ठेवून ते पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करतात. ह्या लोकांना वागूस म्हणतात लॅटिनमध्ये. वागूस म्हणजे पीपल हु आर वॉन्डरिंग, किंवा आपल्या भाषेत आपण म्हणतो ना हे कामाठी वगैरे लोक असतात की ते येतात, 2-4 दिवस राहतात आणि परत पुढच्या प्रवासाला निघतात. कुठून येतात, कुठे जातात आपल्याला ठाऊक नाही. ह्या लोकांना आपण मराठी भाषेमध्ये म्हणतो भटकंती करणारे लोक. मोठे मोठे कळप काहींच्याकडे उंट सुद्धा होते आणि मोठे मोठे कळप असले तर मेंढ्या आणि बकऱ्या यांचे मोठे मोठे कळप आणि ते सर्व असे बसलेले असतात मेंढ्या वगैरे आणि ते त्यांची राखण करतात. येशू जन्माच्या वेळेला ज्या गोष्टी घडल्या आणि ज्या आपल्याला बायबलमध्ये सांगितलेल्या आहेत त्या 2020च्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याला तेथे आज तशाच्या तशा पाहायला मिळतात. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, पवित्र मरिया सुद्धा तिला कळलं, कोणी सांगितलं, गाब्रिएल दूताने, की तुझ्या नात्यातली अलिशिबा तिलाही म्हातारपणी पुत्रगर्भ राहिला आहे आणि तिला मांस म्हणत तिला 6वा महिना आहे
ही बातमी जेव्हा मरियेला समजली तेव्हा एक गोष्ट मरियेच्या लक्षात आली, मी तर 16-17 वर्षाची तरुण आहे आणि माझी मावस बहीण म्हातारी आहे. तिच्यासाठी प्रभूने मोठा चमत्कार केलेला आहे आणि ही म्हातारी प्रेग्नंट झालेली स्वतःकडे कशी काय बघेल, स्वतः कशी सेवा करू शकेल, घरातलं काम कसं करू शकेल, ही जाणीव पवित्र मरियेला होती. आणि म्हणून पवित्र मरियेने आपल्या काही नातेवाईकांना बरोबर घेतलं असेल, कारण ती मुलगी होती आणि एवढा प्रवास तिला करणं शक्य नव्हतं. आणि म्हणून माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, तिने तो प्रवास सुरू केला डोंगराळ प्रदेशातून. तिने त्रास घेतला, मजल दरमजल करत, मला तरी वाटत नाही पटकन ती पोचली. हे अंतर कापण्यासाठी तिला कितीतरी महिने लागले असते, कारण 6व्या महिन्यामध्ये तिला ही खबर मिळाली होती. आणि नंतर ती तिकडे गेली, लगेच गेली नाही, तर गेल्यानंतर तेथे ती अलिशिबेला भेटली. त्यानंतर अलिशिबेचं बाळंतपण झालं आणि त्यानंतर माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, ओल्या बाळंतीला ज्या सेवा लागतात त्या सगळ्या सेवा तिने पुरवल्या. आणि अशा प्रकारे तिने अलिशिबेची आणि जॉन द बॅप्टिस्टची सेवा केली. आणि नंतर ती आपल्या घरी परतली, कारण तिला सुद्धा आपल्या बाळाला जन्म द्यायचा होता. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, ज्या वेळेला पवित्र मरिया अलिशिबेच्या घरी गेली तेव्हा अलिशिबेला माहिती नव्हतं की ती येणार आहे. अलिशिबा सुद्धा कदाचित प्रार्थना करत असेल, वाट बघत असेल, बापरे, अशा ह्या म्हातारपणामध्ये, अशक्तपणामध्ये मी आता प्रेग्नंट झालेली आहे, माझ्या बाळाचा जन्म होईल आणि मग माझी सेवा कोण करणार, मला सुद्धा काय लागलं, पाणी म्हणा, चहा म्हणा, जे काही लागलं ते मला कोण देणार, हा विचार तिच्या मनामध्ये होता. आणि अशा वेळेला पवित्र मरिया तिकडे येते आणि दोघी एकमेकांना आलिंगन देतात. आणि अशा वेळेला अलिशिबा पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण होते आणि ती उच्च स्वर काढते, मोठ्याने बोलते की स्त्रियांमध्ये तू धन्य आणि तुझ्या पोटचे फळ धन्य. आता आपल्याला प्रश्न पडतो, अलिशिबाला कसं कळालं की पवित्र मरिया सुद्धा प्रेग्नंट आहे आणि ती सुद्धा पवित्र आत्म्याने आहे आणि तिच्या उदरामध्ये जो अंकुर आहे तो देवाचा पुत्र येशू आहे, हे अलिशिबाला कसं कळलं? तर बायबल पंडित आपल्याला काय सांगतात, ज्या वेळेला जखऱ्याची मुलं झालं होतं गॅब्रिएल देवदूताचं, त्यावेळेला हा चमत्कार, ही बातमी तेथे अलिशिबेला आणि जखऱ्याला गॅब्रिएल देवदूतानेच सांगितलं होतं. तेव्हाच तिला ते समजलं आणि म्हणूनच हे शब्द तिच्या तोंडातून बाहेर पडले, स्त्रियांमध्ये तू धन्य आणि तुझ्या पोटचे फळ धन्य. माझ्या प्रभूच्या मातेने माझ्याकडे यावे, हा मान मला कुठून? खरं पाहता मी तुझ्याकडे आले पाहिजे, कारण तुझ्या पोटामध्ये देवाचा पुत्र आहे. तू जरी माझ्यापेक्षा लहान असली तरी तू देवाची आई आहेस. तू माझा सन्मान करण्यापेक्षा आणि मला मदत करण्यापेक्षा ॲक्च्युली मीच तुला मदत केली पाहिजे, कारण का तुझ्या उदरामध्ये देवाचा पुत्र आहे. तरी सुद्धा पवित्र मरियेने नम्रता स्वीकारली आणि आपल्या कझन बहिणीची, चुलत बहिणीची तिने सेवा केली. आणि अशा प्रकारे माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, एक देवाची आई होणारी माता किंवा देवाची आई होणारी ही स्त्री, तिने एवढी नम्रता घेतली आणि तिने अलिशिबेची सेवा केली. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, ह्यामधूनच आपल्याला दिसतं, आपण कोणत्याही स्थितीमध्ये जेव्हा आपल्याला बोलावलं जातं सेवेसाठी, त्यावेळेला आपण नाही म्हणता कामा नये. आपण पुढे सरसावलं पाहिजे, कारण चर्चमधलं कोणतंही काम असतं ते मानासाठी नसतं, तर ते सेवेसाठी असतं. आणि ह्या सेवेसाठी ज्यावेळेला आपण येतो त्यावेळेला कळत नकळत परमेश्वराचा आशीर्वाद आणि त्याची कृपा आपल्याला मिळत असते. आपण देखील अलिशिबेप्रमाणे पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण होत असतो. हा आत्मा तुम्हाला आणि मला आजच्या किस्साद्वारे, आजच्या प्रवचनाद्वारे आणि आजच्या संत जरमच्या भक्तीद्वारे मिळावा, म्हणून आपण विशेष प्रार्थना करूया. आमेन. प्रभु माझे जीवन सुंदर
तुझ्या कृपा सामर्थ्याने ही दाने आमच्या तारणाचे साधन बनव. ही प्रार्थना मी आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. प्रभु तुम्हाबरोबर असो. तुमच्या प्रभूकडे लावा. प्रभूच्या परमेश्वराचे आभार मानूया. हे पवित्र विद्या सर्वसमर्थ सनातन परमेश्वर आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्ही नित्य व सर्वत्र आभार मानावे योग्य व आनंददायक आहे. सर्व संदेशांनी ख्रिस्ताच्या आगमनाचे भविष्य वर्तविले. कुमारी मातेने त्याला आपल्या उदरी असीम प्रेमाने सांभाळले. त्याचा आदरदूत योहान बाप्तिस्ता त्याने त्याची सर्वांना ओळख करून दिली. म्हणून स्वर्गीय दरबारातील दूतांच्या सर्व गायकवंदांच्या निरंतर गुणगानात सामील होऊन आम्ही पुन्हा गौरव लावतो. प्रभू तू खरोखर पवित्र आहे. सर्व पावित्र्यांचा तो उगम आहे. ही दाने पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा तुझ्यावर येतो. ही दाने आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर व रक्त बनव. स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या आपल्या दुःखसहनापूर्वी त्याने आपल्या हातात भाकर घेतली. तुझे आभार मानले व ती भाकर म्हणून आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा. हे माझं शरीर आहे. हे तुमच्यासाठी अर्पिलं जाईल. भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला. पुन्हा तुझे आभार मानले व तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व त्यामधून घ्या. हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे. नव्या व शाश्वत कराराचे हे रक्त आहे. हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पाप क्षमेसाठी सांगण्यात येईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. श्रद्धेच्या रहस्यात आपण जयघोष करूया. त्याच्या मरणाच्या पुनरुत्थानाच्या स्मरणार्थ हे पित्या आम्ही तुला जीवनदायी भागवान तारणदायक त्याला अर्पण करतो व तुझ्यासमोर उभे राहण्यास आणि तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेने एक व्हावे असे आम्ही विनवितो. प्रभू सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची तू आठवण कर. आमचे परमगुरू स्वामी फ्रान्सिस, आमचे महागुरू स्वामी ऑस्वर्ड ग्रेशियस, इतर सर्व महागुरू व धर्मगुरू यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. मरणातून पुन्हा उठण्याच्या आशेनं ख्रिस्ताने विश्रांती पावलेल्या आमच्या सर्व बंधू भगिनींची तू आठवण कर. त्यांना व ख्रिस्तवासी झालेल्या इतर सर्व लोकांना तुझे दिव्य दर्शन घडू दे. आम्हा सर्वांवर दया कर. देवमाता कन्याकुमारी मरिया सारप्रेशी व जगाच्या अनुभवापासून त्या तुझ्या सर्व संतांसह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर. त्यांच्यावर आम्ही तुझी स्तुती करावी. आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव गावा म्हणून आम्हाला कृपा दे. ख्रिस्ताद्वारे ख्रिस्तासह ख्रिस्तात ठाई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्या हे सर्व समर्पी त्या तुझा सन्मान व गौरव सदा सर्वदा हो. प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना आज आपण एकत्रितपणे म्हणूया. आमच्या जे
हे प्रभू सर्व वाईटापासून आमचे संरक्षण कर. ह्या जीवनात तू आम्हाला शांती दे. आमच्या दाताऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा येण्याची व शाश्वत जीवनाची आशेने वाट पाहत असता आम्ही तुझ्या दयेच्या सहाय्याने पापापासून दूर राहावे व सर्व संकटापासून सुरक्षित असावे. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता तू आपल्या प्रेषितास म्हणाला, मी तुम्हासाठी शांती राखून देतो, मी माझी शांती तुम्हास देतो. म्हणून आमच्या पापाकडे पाहू नकोस, तर तुझ्या ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि आम्हाला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती व्यक्त करण्याची कृपा कर. तू नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर सदा असो. आपण एकमेकांस प्रभूच्या नावाने शांती वंदन करूया. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराचा कृपा आम्हाला दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराचा कृपा आम्हाला दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराचा कृपा आम्हाला शांती दे. पाहणारे देवाचे कोकरू, जगाचे पापे हरण करणारे देवाचे कोकरू पहा. त्या कोकराच्या भोजनास बोलावण्यात आलेले आपण सर्वधन्य. हे प्रभू, तुझा स्वीकार करायचा मी पात्र नाही, तर तुझे शब्द मात्र बोलून मी बळी. आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, सूचनेकडे लक्ष द्या. आता मिसानंतर सर्व जुन्या आणि नव्याने निवडलेल्या युनिव्हर्सिटी मिनिस्टरची हॉलमध्ये सभा होईल. त्याचप्रमाणे माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, उद्या संध्याकाळच्या नोव्हेनानंतर सर्व PPC मेंबरची मीटिंग असेल. नोव्हेना निमित्ताने शेवटचे आता 2 नोव्हेने राहिलेले आहेत, उद्या आणि परवा. ज्या कोणाला पवित्र निस्ता द्यायचे असतील किंवा संत जेरोमच्या सणाच्या दिवशी ख्रिसमसच्या संध्याकाळी 8 वाजता किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8 वाजता नवीन वर्षाची संध्याकाळची मिस्सा, नवीन वर्षाची सकाळची 8ची मिस्सा जर कोणाला द्यायची असतील तर त्यांनी कृपया माझ्याशी दिवसभरामध्ये किंवा संध्याकाळी मिस्साच्या 1.5 तास अगोदर वेलंकनीशी संपर्क साधावा. त्याचप्रमाणे येशू बाळाच्या सन्मानार्थ किंवा संत जेरोमच्या सन्मानार्थ, पवित्र मरियेच्या सन्मानार्थ ज्या कोणाला देणग्या द्यायच्या असतील त्यांनी देखील आपल्या देणग्या प्रत्यक्ष माझ्याकडे द्या किंवा वेलंकनीकडे द्या. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, देणगी दिल्यानंतर आपली देणगी वाचली की नाही तेही पहा. आणि देणगी दिल्यानंतर कृपया वैयक्तिकरित्या माझ्याकडे या आणि आपली रिसिप्ट किंवा देणगीची पावती घेऊन जा, ही नम्र विनंती. त्याचप्रमाणे माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, एक मुलगा
गावी गेला. कशासाठी? त्याला त्यांच्या फादरांनी बोलावलं होतं, मीटिंग घ्यायची होती म्हणून. तो गेला, 2-3 दिवस राहिला आणि परत आला. परत मला सांगतो, फादर मला परत जायचं आहे. बरं का? तर म्हणे माझ्या लग्नाची रिट्रीट आहे. रिट्रीट केली त्याने. त्यानंतर त्याने लग्नाचा फॉर्म भरला आणि आता मला सांगतो मला 1 महिना जायचा आहे. आणि तो मुलगा तो आपला रुपेश बिस्किटे. रुपेशचं लग्न आहे 17 जानेवारीला. त्याच्याबरोबर त्याच्या 2 भावांची सुद्धा एकत्र लग्न आहे. 3 भाऊ एकत्र लग्न करतात. तर रुपेशसाठी आणि त्याच्या कुटुंबासाठी मी खास प्रार्थना करतो आणि त्याला ऑल द बेस्ट म्हणतो. 1 जानेवारीपासून दुपारपासून ते 31 जानेवारीपर्यंत मी त्याला रजा सँक्शन केलेली आहे. तर रुपेश, जाण्यापूर्वी लोकांना सांग की माझी काळजी घ्या. तर रुपेशला मी शुभेच्छा देतो की त्याने आपल्या लग्नाची चांगली तयारी करावी आणि चांगलं हे लग्न त्याचं व्यवस्थित व्हावं. तिथे पण बरेचसे नियम आहेत, तर तिथे आपल्याला सर्वांना जाता येणार नाही, परंतु मी कदाचित जाण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कारण रविवारचा दिवस आहे, मला इथे मिसा आहे, तर कदाचित जमणार नाही. पण तरीसुद्धा रुपेश, आम्ही सर्वजण तुझ्यासाठी प्रार्थना करू. उभे राहा. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू, आम्हाला तारण प्राप्त व्हावे म्हणून तुझी सेवा कराव्यास आम्हाला तुझ्याकडून सहाय्य मिळो. आम्ही स्वीकारलेल्या ख्रिस्त शरीराची कृपा आम्हावर नित्य राहो. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. संत जेरोमचा नोव्हेनाचा 7वा दिवस. संत जेरोमचा नोव्हेनाचा 7वा दिवस. सुरुवातीची प्रार्थना. हे संत जेरोम, आमच्या धर्मक्रमाच्या आश्रयकर्त्या, तुझे स्तुतिगान करण्यासाठी आणि तुझ्या अलौकिक सणांची आमची आध्यात्मिक तयारी करण्यासाठी दृढ विश्वासाने तुझ्या चरणी आज आम्ही एकत्र जमलो आहोत. हे संत जेरोम, देऊळ मातेच्या महासत्ता आणि पवित्र पुस्तके अभ्यासून त्याचा पवित्र ग्रंथ तयार केला. तसेच तुझ्या धर्मक्रमाने विखुरलेल्या लोकांना एकत्र करत म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त जगाचा मेंढपाळ आहे, तसेच तू आमच्याही धर्मक्रमाचा मेंढपाळ आहे त्याची आम्हाला जाणीव होते, जेणेकरून आमची आध्यात्मिक तयारी होते. हे संत जेरोम, आमच्या आश्रयकर्त्या, तुझ्यावरची विश्वासाने आजारातून आम्ही त्यांना आनंदित कर. तसेच सर्व अनिष्टापासून आमचे रक्षण कर. आम्हाला मानसिक आणि शारीरिक बदल लाभावे म्हणून आमच्यासाठी येशू जवळ विनंती कर. दिवसेंदिवस आमचा ख्रिस्ती विश्वास मजबूत होण्यासाठी व ख्रिस्त सभेचे एकनिष्ठ राहण्यास आमच्यासाठी प्रार्थना कर. हे सर्वशक्तिमान दयाळू बाबा, तू संत जेरोमला एका असामान्य धर्मगुरूचा अवतार दिलास. त्याच्या उपदेशाद्वारे तारणाची रहस्य आम्हाला प्रकट केली. आम्ही एकामेकावरती प्रेम करावे व येशूच्या आदेशाप्रमाणे वागावे अशी आम्हाला शक्ती मिळावी म्हणून हे प्रभू, संत जेरोमद्वारे आम्हाला कृपा दे. हे दयावंत परमेश्वरा, धर्मगुरूला आवश्यक असलेल्या बुद्धिमत्ता, पावित्र्य, चारित्र्य व उपकार बुद्धी, अन्य भाषांचं ज्ञान, उत्साह व आध्यात्मिक कार्य करण्याची कळकळ, ह्या सर्व सद्गुणांनी संपन्न करून तू संत जेरोमला घडविलेस. त्याच्या उदाहरणाने व प्रार्थनेद्वारे आम्हाला आमच्या बंधुभगिनींवर निस्वार्थी प्रेम करता यावे. इतरांना आमच्या चांगल्या वर्तनाने ख्रिस्ताचा प्रकाश देता यावा की त्याद्वारे तुझा गौरव होईल म्हणून हे प्रभू, संत जेरोमद्वारे आम्हाला कृपा दे. हे दयावंत देवा, संत जेरोमने पवित्र बायबलचा सखोल अभ्यास केला, देवाच्या शब्दावर मनन चिंतन केले व ख्रिस्ताच्या तारणाची गूढ रहस्ये लोकांना साध्या व सोप्या भाषेत उघड केली. तसेच त्याने प्रायश्चित्त, प्रार्थना व त्याग करून पावित्र्य
आम्ही सुद्धा पवित्र बायबलचे नेहमी वाचन करावे, त्यावर मनन चिंतन करून देवाच्या वचनाप्रमाणे वागावे म्हणून हे दयानिधे संत जपकला दीनदुबळ्यांची दुःखीनांची दुःखे दूर करण्यासाठी, आजारांचे आजार बरे करण्यासाठी शक्ती दिलीस. त्याच्या पायाशी आज आम्ही श्रद्धापूर्ण अंतकरणाने जमलो आहोत. शारीरिक व मानसिक आजार, पापबुद्धी, अहिक विवंचना, दारिद्र्य व चिंता यापासून आमचे रक्षण व्हावे. तसेच आमच्या धर्मग्रामात व शेजारात बंधुभाव, शांती व सौख्य नांदून आम्ही तुझ्या अधिक जवळ यावे म्हणून आपण प्रार्थना करूया. हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वरा, आम्ही प्रार्थनापूर्वक करणारे संत जगमची भक्ती करतो. त्याच्या ज्ञानाचा प्रकाश आम्हाला मिळावा व त्याच्याप्रमाणे बायबलचे वाचन करण्यास व त्याप्रमाणे वागण्यास आम्हाला स्फूर्ती मिळावी, अशी प्रार्थना पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो. आमेन. आमच्या स्वर्गीय बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ. तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरती दिशेप्रमाणे हो. नमो कृपा पूर्ण मरिये, प्रभु तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा याच जवळ असो. हे संत जनो प्रभु तुम्हा बरोबर असो. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुम्हास आशीर्वाद देवो. या ख्रिस्ताच्या शांतीने तुम्हास पाठविण्यात येत आहे. धन्य धन्य